الکرام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں شمولیت فرمائیں، درود سارے صحابہ مل کے بابا سے بلند صلی اللہ محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران امام مظلوم کربلا، حبداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ، اہل سنت، اہل اسلام مہربانوں، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی آپ حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے اس عزاداری میں اس پرسے میں شریک ہوئے، پردہ غیبت میں بیٹھا میرا مطلق العنان مولا، میرا مدبر الامور مولا، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند صلی اللہ۔ آج حسین کے ماتمیوں کا یہ جلوس اس بات پہ گواہ ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ جو چاند یکم محرم کو حسین کی عزا کا پیغام لے کے طلوع ہوا، آج ربیع الاول کے بعد 100 کے دن تو ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کے بیٹے کا سوگ ختم نہیں ہوگا۔ نگر نگر، شہر شہر، گلی گلی، پورا سال ذکر حضرت امام حسین ہوتا ہے۔ 100 کے دنوں کا ختم ہونا اس بات پہ یہ دلیل نہیں کہ سوگ ختم ہو گیا۔ 100 کے دن ختم ہوئے لیکن نبی کے بیٹے کا غم ختم نہیں ہوا۔ ایک ماتمی ہونے کی حیثیت سے الوداعی پرسہ ہے، میرا سلام ہو ہر اس ماتمی پہ جس نے یکم محرم کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بازاروں میں آ کے یا حسین کہہ کے اپنی ماں کے پاک دودھ کی گواہی دی۔ میرا مالک آپ تمام کے پرسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماتم بے شک میرا ذاتی عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ متفق نہ ہو میرا اس پہ بوجھ نہیں، وہ بے شک چپ رہے۔ میرا عقیدہ ہے یہ وہ واحد عبادت ہے جو بغیر دلیل کے، یہ عشق والی عبادت ہے، اور عشق ہر بندے کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں بات گھڑے میں منہ دے کے نہیں، چوک میں کر رہا ہوں۔ اہل سنت بھائی جتنے میرے سن رہے ہیں، ماتم عشق ہے، اور اگر میں کہوں کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کا عشق ایک ہے تو یہ غلط ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، حرفوں پہ پہرا دے کے کہہ رہا ہوں، عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا۔ آپ میری بول کے تائید فرمائیں گے، گواہی دیں گے میری، جتنے اہل سنت بیٹھے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا۔ آپ مجھ سے دلیل مانگے کہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ اگر عشق صحابہ کا بھی ایک ہوتا، احد کے میدان میں سب نے دیکھا کہ رسول کا دانت زخمی ہوا، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا تھا، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا۔ صحابہ وہ بھی رضی اللہ، صحابہ وہ بھی قابل احترام، صحابہ وہ بھی قابل قدر، لیکن ان کا اپنا عشق تھا، وہ دیکھ کے برداشت کر گئے۔ ایک کا عشق ان سے بڑا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا، اس نے گھر بیٹھے سنا، اس نے پتھر اٹھایا، 32 کے 32 توڑ دیے، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ پھر نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے قطعاً یہ نہیں کہا کہ اویس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ میں اویس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا، تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا، تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ لیکن نبی نے صحابہ سے کہا، اب میرے صحابیوں اگر کبھی کر جانا میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔
मातमी बोलो मेरे साथ, जितने ये है इश्क। नबी ने कदम नहीं कहा कि मैं जिंदा था, मैं मौजूद था, तू आ जाता मेरी जियारत कर लेता। इससे अच्छा ये था अवैस तू कुरान पढ़ता। मातमी बोलो मेरे साथ, जिनके सीनों पे मोहर है, इससे बेहतर ये था तू कुरान पढ़ता, तू नफल पढ़ता, तू नमाजें पढ़ता, तू मदीने आके मेरे कदम चूम लेता। रसूल ने तुझे आने की जरूरत नहीं, तुझे अब आने की जरूरत नहीं, अब मोहम्मद तुझे सलाम भेजेगा। अब रसूल ने तो सलाम भेज दिया। जितने सुन्नी मेरे भाई बैठे हो, मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, अब अल्लाह का हक बनता था कि शायद नबी का आशिक था, नबी को प्यार आ गया, लेकिन अल्लाह ही लहजा तब्दील कर लेता कि तुझे दांत मैंने दिए, निकाले तूने मोहम्मद के इश्क में, अमानत मेरी थी, निकाले तूने नबी के इश्क में, लेकिन अल्लाह ने भी हद कर दी। अल्लाह ने जन्नत से केला नाज़िल कर दिया। मेरे नबी का सच्चा मातमी है। अब बोल के बताओ, जब मशहूर के इश्क में मातम करो, फिर लंगर के इंतजाम खुदा करता। हाथ ऊंचे हैदरी। जी हाँ, ऐसे नहीं मोमिनीन का ताहत निगाह मजमा जहां जहां मेरी नजर जा रही है, मोमिनीन का जायरीन का हजूम है। मैं कुंता मौला मेरा पोता है खैबर, जबरील का मौला, कंबर का मौला, हम सब का मौला, काबे का गौहर, सहरा का शोहर, मुनकर की तबाही, सुलेमान अली हकनारा। अल्लाह भी राजी, नबी भी राजी। बंदे कहते नहीं जी आप किया कह देते हैं मातम इश्क है, ये कब इश्क है, ये तो गुनाह है। हम चौक में बात कर रहे हैं। मुर्शद होना भी ऐसा चाहिए जिसका जिक्र चौक में भी करो तो शर्मिंदगी ना हो। बोलो तो सही मेरे साथ, हाथ तो उठाओ मेरे साथ। चार दीवारी में छुप के नहीं, मैं चौक में कह रहा हूं। जो बंदे कहते मातम शिया खतीब था, मजमा शिया था, मजमा दाद दे रहा था, खतीब पढ़े जा रहा था, मातम इश्क है, हमने तो सुना मातम गुनाह है। मैं चौक में खड़ा हूं, मर्जी की मस्जिद में जाओ, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि अपनी फिकाए हनफी में बताओ कि गुनाह की दरीज क्या है। गुनाह हर उस काम को कहा जाता है जो छुप के किया जाए, जो करके पछताया जाए, जो छुप के किया जाए, जो करके पछताया जाए। अगर मातम का ताल्लुक गुनाह से है, हम कोई छुप के करते हैं, हम तो बाजारों में करते हैं, हम तो गलियों में करते हैं, छुप छुपा के नहीं, इश्तिहार छपवा छपवा के करते हैं कि आज इस गली में मातम है, आज इस चौक में मातम है। रह गई पछताने की बात, मुझे इज्जत अब्बास की कसर कि मेरी कौम का मातमी हल्काए मातम में मातम करता मर भी जाए, न उसका बाप पछताता है न उसकी मां पछताती। अल्लाह अब आप कोई तेज सुनाइए, अब आप तेज सुनाइए यार, बड़ी बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी। बंदे कहते नहीं जी मातम नहीं, आप इससे बेहतर ये है आप नमाजें पढ़ा करें, आप हुसैन को बख्शा करें। नमाज का अपना मकाम है, मातम का अपना मकाम है। लेकिन जो बंदे चौक में खड़े होकर मेरी कौम के मातमी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि क्यों नहीं अपने साथी उलमाए किराम से पूछते कि मातम से बख्शिश कैसे होती है, मातम से शफाअत कैसे होती है। हमने कुरान में पढ़ा है कि नमाज बख्शिश करवाती है, नमाजी जन्नत में जाते हैं, नमाज बख्शिश करवाती है, नमाजी जन्नत में जाते हैं। मैंने जुमला पहले कहा, बंदे को मातमी भी होना चाहिए, नमाजी भी होना चाहिए, लेकिन जो बंदे का मातम से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नमाज से सब कुछ मिलता है। मुझे 14 की इज्जत की कदर शिया कौम का मातमी होने की हैसियत से मातमियों की जुबान बन के कह रहा हूं, अभी कुरान मिंबर पर लेके आओ, बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की शीर तक मैं अल्लाह की नमाजियों पे लानत दिखाता हूं, तू मुझे मातमियों पे लानत दिखा।
मोमिन कराम आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ला इमाम अली हक हादरी, हादरी। मजाल क्या है फरोग महशर, ना दे फरिश्ते हमें सलामी। मजाल क्या है फरोग महशर, ना दे फरिश्ते हमें सलामी। हमारे सीने पे दागे मातम निशान हैदर से कम नहीं है। कुल्ला इमाम अली हक हादरी। जी भी सुनिए। इससे बढ़ के मातमी का मौजज़ा क्या होगा कि मातमी यहां हाथ सीने पे मारता है, मुनकर के चेहरे पे तमाचा घर बैठे लगता है। जाओ मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के मुझे बताओ, मैं पूरे मजमे से सवाल कर रहा हूं। हुर ने जितनी नमाजें यजीद के लश्कर में रह के पढ़ी, उसकी किसी एक नमाज का भी फायदा हुआ? अल्लाह को तो मानता था, फायदा कोई नहीं। मर्जी के मौलवी से पूछ लेना, जी यजीद के लश्कर में रह के नमाजी था, फायदा? वो कहेगा नहीं। क्यों? नमाज तो थी। वो कहेगा नमाज थी, हुसैन नहीं था। उसके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। उसके पास रकू थे, हुसैन नहीं था। उसके पास सजदे थे, हुसैन नहीं था। उसके पास पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। और ने अपने लहू के साथ करबला की करम रेत पे असूल लिख दिया, जिससे क़यामत तक कोई यजीद दादा मिटा नहीं सकता। और ने करबला की रेत पे लिख दिया कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर हुसैन निकाल दिया जाए, सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं है। वाह वाह। कुल्ला इमाम अली हक नारे हादरी। करबला तेरे परस्तार नहीं मर सकते, करबला तेरे परस्तार नहीं मर सकते, और बम धमाकों से अज़ादार नहीं मर सकते। और आज भी आती है ये रोज़े हुर से सदा, जिस मर जाते हैं किरदार नहीं मर सकते। हुर के पास सब कुछ था, हुसैन नहीं था। और अगला सजदा करो दहलीज इस्मत पे, पिछली बची कोई नहीं। इधर मेरे बादशाह के खेमे के दर पे आया, मेरे मालिक के तकदीर ने सर उठा के कहा, और जल्दी कर तलवार ले मैदान में चला जा, तलवार ले मैदान में चला जा। आओ करबला हुसैन के दरवाजे पे जाके पूछे, मौला पिछली रही कोई नहीं, अगली तू पढ़ने क्यों नहीं दे रहा? पिछली इसकी बची कोई नहीं, अगली तू पढ़ने क्यों नहीं दे रहा? हुसैन का अगर हुर नमाज पढ़ लेता, क़यामत तक मौलवी भाग देते। हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई। मैं हुर को मैदान में भेज के बता रहा हूं, हुर को हुर की नमाजें नहीं, हुर को हुसैन की मोहब्बत बचा गई। नमाज उसी की कबूल है जिस दिल में हुसैन है। वही सजदा बारगाह कुदरत में कबूल है।
ये कौम मातमी, सलाम उन माओं को जिन्होंने हुसैन को मातमी नौकर अदा फरमाया। मैं एक एहतजाज अपनी मिल्लत का बरसरे चौक रिकॉर्ड करवाऊंगा। पंजाब, सिंध, फैसलाबाद से कराची तक जहां जहां टारगेट किलिंग हो रही है, जहां जहां सिर्फ मोहब्बत हुसैन में मातमियों को शहीद किया जा रहा है, उनका जुर्म है सिर्फ मोहब्बत हुसैन। कहां है मेरे मुल्क की आजाद अदलिया? वो कौमें दब जाती हैं जो कौमें सो जाती हैं। अब हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं, मालिक हैं। मेरे नौजवान, अपना हक छीनना सीखो। तब तक यही मजलूमियत की जिंदगी, कातल हम शहीद हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातल जिंदा हैं। या शर्मिंदा रहना छोड़ दो या जिंदा रहना छोड़ दो। मजलिस मेरे बाद की बिला पढ़ेंगे, मेरा शहर है, हर रोज यहां मजलिसें होती है, लेकिन बाखुदा इंसान सो जाए तो पानी के छींटों से जगाया जाता है, कौम सो जाए तो खून के छींटों से जगाया जाता है। अगर एक शहीद की मौत पे कौम नहीं जागेगी, फिर पूरी कौम शहीद हो जाएगी। आजादारी खतरे में नहीं, आजादारी का वारिस पर्दे में है। ये उसी अब्दुल मुतलब का लाल है जिसने कहा था मेरे ऊंट दे, काबे का मालिक है। कहां तक हमारे कितने हकूक हमारे पमाल किए गए। जितने अहले सुन्नत मेरे भाई बैठे, कतन किसी पे एतराज नहीं, लेकिन ये रबीउल अव्वल का चांद चालू हुआ। हमसे बढ़ के शान रिसालत कौन मानेगा? हमसे बढ़ के एहतराम रिसालत कौन करेगा? कि जिसका गुलाम अली जैसा हो, वो सरदार नबी क्या होगा? और ये तेरे मुल्क की तारीख है, तेरे मुल्क की एजेंसियों की खबरें हैं कि आज तक जितने भी बंदों ने झूठे नबूवत के दावे किए, उनमें कोई भी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था। क्योंकि हमारे बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह। फौरन हम कह के दुनिया को बता देते हैं कि जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सका। लेकिन ये रबीउल अव्वल का चांद तलू होगा, पूरे शहर में जुलूस, झंडे भी होंगे, जुलूस भी होंगे। जिस मर्जी गली में जाएं, जिस मर्जी बाजार में आए, जिस मर्जी सड़क को ब्लॉक करें, किसी थाने से इजाजत नहीं। आप मेरी तारीफ फरमाएंगे तुम्हें कोई बात? मैं अपना को जाती दर तो बयान नहीं करूं। हमारे आईनी हकूक हैं, हमारे शरई हकूक, हमारे इन हकूक बिस्मिल्लाह, उन्हें क्यों कमाल किया जाए? बात कितना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? और जिन बंदों को हुसैन के गाजी का आलम अच्छा लगता था, आज बाजारों में देखो उनकी जेब में एक छोटी सी जूती, उनसे जाके पूछो किबला ये क्या है? ये तो प्लास्टिक। नहीं, ये नबी की नलैन की शबी है। शबी चूमना जायज कैसे हो गया? तुम्हारे यहां तो भाई एहतराम ही शबी का नहीं। नहीं जी, ये असल में रसूल की नलैन की शबी है, हम चूमते इसे हैं, ज़हन में रसूल का जूता होता है। तुमने तो यहां रखा है, हमारा दिल करता है इसे यहां रखें। आप 12 को मनाते हैं, हम 17 को मनाते हैं, फर्क 5 का है और ये रहना है। लेकिन जितने नौजवान बैठे हो, मुझे दुख इस बात पे होता है कि बंदे वो मिलाद मना रहे हैं जो गलियों में कहते हैं जी शियों को क्या पता शान रिसालत क्या है, ये शिया तो अली की बातें करते, शिया तो हुसैन की बातें करते, इन्हें क्या पता एहतराम रिसालत क्या है, इन्हें क्या पता रसूल की बातें कैसे करनी है, इन्हें क्या पता है कि रसूल की शान पे नाते कैसी पड़ी जाती है। मेरी बोल के तायद फरमाना, मैं माशरती बात कर रहा हूं। बंदों के ताल्लुक खुशियों से ज्यादा दुखों में देखे जाते हैं कि दुख में किस बंदे का करीबी ताल्लुक होता है। मैं एहतजाजी बात और पूरा मजमा मेरी तारीफ करेगा, तेरे मुल्क के सारे फिरके मिला के रसूल
منائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میلاد رسول وہ منائے جسے جنازہ رسول کی تاریخ ہے. بتاؤ بھائی کسی کی سالگرہ منانی ہو، کسی کی برتھ ڈے منانی تو اس بندے سے جتنا مرضی پیار ہو، لیکن بندہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے شہر کے لوگ ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہو کہ میری سالگرہ کس دن ہے، آپ جا کے میرے محلے میں میرے دوستوں سے نہیں پوچھیں گے. جا کے گلی محلے میں جی کس دن پیدا ہوا تھا، وہ کہ جی ہمیں کسے پتا؟ اسے پتا ہوگا جس نے پالا ہے. اور میلاد وہ منائے جس کے ابو طالب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. پالا تو علی کے باپ ابو طالب نے، اور تم کہتے ہو غریب ہے. 7 دن عقیقہ کیا ابو طالب نے نبی کا. 100 اونٹ علی کے باپ نے ذبح کیا. 100 اونٹ. جو مولوی کہتا غریب ہے، میرا دل چاہتا ہے اس بندے کے گھر اونٹ کے کھروڑے بھیجے اور وہ مجھے پکا کے دکھائے. نصرت دین کا جو اہتمام کرتا تھا، کیسا کافر تھا، رسالت کے کام کرتا تھا. نصرت دین کا جو اہتمام کرتا تھا، کیسا کافر تھا، رسالت کے کام کرتا تھا. ابو طالب یہ وہ ہستی ہے، ہر صبح جس کو علی سے پہلے محمد واہ 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 واہ. رسول پاک کی چائے ادب ابو طالب، رسول پاک کی چائے ادب ابو طالب. منافقت پہ ہے رب کا غضب ابو طالب. لغت میں رب کے معنی ہے پالنے والا. تو خود ہی سوچ ہے کس کس کا رب حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو یا جعفر کے موشا رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جرم اسی پیکر خالد سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے. میلاد کی محفلیں، میلاد کی نعتیں، ٹی وی پہ، مسجدوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں شور تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. حد ہو گئی مسلمان، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے. 17 سال جس کے گھر سے محمد کھاتا رہا. زندہ اب ابو طالب کی بات ہو نہیں سکتی تھی. بی بی حلیمہ کے قصے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائی، آپ جسے چاہیں مانیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہمارے ہاں تنگیاں ہے ہی نہیں. آپ جسے جی چاہے مانیں، حلیمہ کو مانیں، ہمارا سلام. ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی اجازت ہے. میں چوک میں کہہ رہا ہوں، سارے سوال حبشیوں سے پوچھتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، گھوڑا کیوں نکالتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو. یہ میری قوم کے ساتھ دکھ ہے. یہاں شیعہ ہونا جرم سمجھا جاتا ہے. جو بچہ سکول میں شیعہ ہو اسے کلاس فیلو نہیں چھوڑتے، فیکٹری میں مزدور شیعہ ہو اسے فیکٹری والے نہیں چھوڑتے.